Dear students, since our street is sealed down, I am doing home classes to you. In the previous class, we were discussing about Unit 1 Vital Statistics. Today, we shall continue the same unit, that is Vital Statistics continued. Let us recapitulate the things of the previous class. Vital statistics is the science applied to the analysis and interpretation of numerical data regarding the vital events occurring in human population. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So, what are the vital events occurring in human population? ಮಾನವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಬರ್ತ್, ಡೆತ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಡಿವೋರ್ಸ್, education, migration, etc. Among those vital events occurring in human population, in this year and in this topic, we study only about two vital events of human life. They are number 1, birth, number 2, death. Birth is referred as fertility. Death is referred as mortality. Let us firstly discuss about fertility. Fertility and its measures. So let me define the term fertility. Fertility refers to the births occurring to women population of childbearing age. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಜನನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್? ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 49. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್? 15 to 49. Let me define one more term, that is fecundity. 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 Fecundity refers to the capacity of a woman to bear children. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಕಂಡಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Now, let us discuss about the measures of fertility. There are 4 measures of fertility. Number 1, crude birth rate, CBR. Number 2, general fertility rate, GFR. Number 3, age specific fertility rate, ASFR. Number 4, total fertility rate, TFR. So, how many measures of fertility are there? There are 4 measures of fertility. Number 1, CBR. Number 2, GFR. Number 3, ASFR. Number 4, TFR. In Kannada, ಸಗಟು ಜನನ ದರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ, ವಯೋನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ, ಸಮಗ್ರ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ. In addition to these 4 measures of fertility,
we have two reproduction measures. They are number 1 gross reproduction rate GRR, number 2 net reproduction rate NRR. ಒಟ್ಟು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರ, ನಿವ್ವಳ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರ GRR NRR. Now let us discuss about the measures of fertility one by one. Firstly, CBR. CBR is the average number of fibers occurring to 1000 individuals in the year. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸರಾಸರಿ ಸಜೀವ ಜನನಗಳಿಗೆ ನಾವು CBR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ CBR is equal to number of fibers in a year divided by average population in the year into 1000. So simply we write in abbreviation like this, CBR is equal to B divided by P into 1000. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ? 10,000. ಈ 10,000 ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ 1000 ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಜೀರೋಸ್ ಜೀರೋಸ್ 1010. ಸೊ this is equal to 10. So this 10 is CBR. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು CBR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 1000ಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ 10. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CBR. So number of fibers in a year divided by average population in the year into 1000. That is equal to B by P into 1000. So ಪ್ರತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು CBR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Now let us go to the second measure of fertility, that is general fertility rate GFR. This is the modified fertility rate of the previous one. In the previous first measure of fertility, in the denominator we have taken the average population of the locality or total population of the locality. So there is a demerit in the denominator, in the total population, because total population includes all type of persons, that is gents, ladies, old age persons, children, etc. But all those persons are not participating in the birth activity. All are not responsible for the fertility activity. Only the female population of the childbearing age are responsible for the birth activity. So we have to discard those the gents and the women below 15 years and above 14 years. Then we get only female population of childbearing age. So that is considered in this measure GFR. So GFR is the average number of fibers occurring to 1000 women of childbearing age in a year. GFR is equal to number of fibers in a year divided by average population of women of childbearing age in the year into 1000. That is equal to B divided by summation FP 15 to 49 into 1000. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮೆಜರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ? 10,000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಈ 10,000 ಜನರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ 5,000 ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 5,000 ಪುರುಷರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ 15ರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು 49 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 4,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 100 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ 1000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದಂತಾಯಿತು? ಸೊ 3 zeros that is 25. So this calculation is called as ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ 1000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ GFR is equal to number of labors in a year divided by average population of women of child bearing age in the year into 1000. That is equal to B. B means births, total births, divided by summation means total. Total of what? Total of female population. FP means female population. Female population of what? 15 to 49. Of age group 15 to 49. So total of the female population from the age group 15 to 49. This symbol represents. So this is GFR. Now let me go to the third measure, ASFR. Age specific fertility rate. ವಯೋನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ GFR. ಈಗ GFRನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ GFRನಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಕಂಡಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. In the earlier ages, that is at the ages 15, 16, it is minimum, and it increases in the ages 20, 21, 22. It will be in the peak stages in the ages 20, 21, 22, 23, and then it decreases. At last, at the age 49, it ceases. So the fecundity capacity or the fertility, it varies from age group to age group. That is to be considered in this measure, that is age specific fertility rate, ASFR. So ASFR is the average number of labors occurring to 1000 women population of a specific age group in a year. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ವಯೋನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ, ASFR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಜರ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4,000 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ 20 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 20 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು, ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ 1000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ASFR ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ASFR is equal to number of labors in a specific age group in a year divided by average population of women of that age group in the year into 1000. That is equal to BX divided by FPX into 1000. ಇಲ್ಲಿ X ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು,
FPX ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ FPX. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು BX ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. BX ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FPX ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ASFRನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 15 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ASFR ಎಷ್ಟು, 16 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 17 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 18 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಹೀಗೆ 49 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ASFRನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ASFR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ somewhat tedious and cumbersome. So in order to simplify this, we are calculating quinquennial ASFRs. ಸೊ 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಜ್ನವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು 5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7 ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಏಜಸ್. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. So these 7 age groups are called as quinquennial age groups ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ASFRS ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈಚ್ ಏಜ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ASFR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ASFRಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ TFR, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಸಮಗ್ರ ಫಲವಂತಿಕೆ ದರ. TFR ಈಸ್ ದ total of annual ASFRS of females of childbearing age. ಚೈಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ASFRನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು TFR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ TFR is equal to summation ASFR I is equal to 15 to 49. 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ASFRಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ TFR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. TFR is equal to 5 sigma quinquennial ASFRS. So total fertility rate TFR, it is the total or sum of all annual ASFRS of the females of childbearing age. So this formula TFR is equal to 5 sigma quinquennial ASFR is the most useful formula. Okay, thank you. Let us work out some problems in the next class.